بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سننے والے معزز سامعین کو علی احمد بھٹی کا سلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اہم ولاگ میں آپ سنیں گے گیم آف ڈیتھ۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ گیم آف ڈیتھ شروع کی؟ تو سب سے پہلے اس گیم آف ڈیتھ کا شکار ہوا اس حالیہ سیزن میں جج ارشد ملک۔ یہ وہی جج تھا جس نے نواز شریف صاحب کو احتساب ریفرنس میں، یہ احتساب عدالت کے جج صاحب تھے، احتساب ریفرنس میں سزا سنائی، اور بعد میں ان سے ایک ویڈیو بیان جاری کروایا گیا کہ یہ جو ہے نا مجھ پر دباؤ ڈال کر احتساب ریفرنس میں سزا سنوائی گئی۔ لیکن پھر ان کے بعد میں بیانات بدلے کچھ دیر بعد کہ ان کے پاس میری ایک غیر اخلاقی ویڈیو ہے جس کی وجہ سے مجھ پر انہوں نے دباؤ ڈالے کہ اگر تم یہ بیان نہیں دو گے کہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا اور میں نے اس کیس کا فیصلہ دیا تو پھر ہم یہ تمہاری غیر اخلاقی ویڈیو چلا دیں گے۔ تو میں نے اس وجہ سے یہ بیان دیا، جبکہ میں نے ان کو جو سزا سنائی وہ حقائق کے مطابق ہی تھی۔ اس کے بعد اگلا کیس سننے سے ویسے بھی اس نے معذرت کر لی تھی جب ابھی یہ معاملات سامنے نہیں آئے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، پھر اس نے کہا کہ اس سے قبل انہوں نے مجھے سعودی عرب بلوایا، اس کے صاحبزادے حسن نواز نے یا حسین نواز، انہوں نے مجھے پیسوں کی آفر کی مقدس مقامات میں بیٹھ کر، فوٹوج وغیرہ بھی سامنے آئی، پیسوں کی آفر کی کہ یہ پیسے لے لیں اور ہمارے خلاف، یعنی کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ نہ سنائیں۔ تو یہ ان کی حرکات ہیں۔ پھر اس کے بعد جج ارشد ملک کے بعد جو ایف آئی اے کے سابقہ ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان، گیم آف ڈیتھ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو ان کی ڈیتھ شروع ہوتی، کیونکہ وہ ان کے کیسز پر جو ان کے پاس ریفرنس تھے، ان کے کیسز کو جو ہے نا وہ سٹڈی کر رہے تھے اور وہ تفتیش کر رہے تھے، وہ فائل کرنے تھے انہوں نے احتساب عدالت میں نیب کی طرف سے، نیب میں، تو وہ دوسرا شکار ہوئے۔ وہ ایک انتہائی ایماندار اور اہل آفیسر تھے۔ اور اس کے بعد تیسرا شکار کون ہوتا ہے؟ وہ تھا مقصود چپڑاسی۔ مقصود چپڑاسی کون ہے؟ وہ ان کا پرسنل ملازم تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کا چپڑاسی ہی تھا، جس وجہ سے وہ مقصود چپڑاسی ہی مشہور ہے، اور جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو اس القابات سے نوازا جاتا ہے۔ تو وہ کیا کیس تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نام پر انہوں نے منی لانڈرنگ کی، پیسہ بار بھیجا، جس طرح کہ زرداری صاحب نے وہ پاپڑوں والوں کے نام پر، فلودے والوں کے نام پر، اس طرح دیگر جو ہے نا لوگوں کے نام پر پیسے بھیجے۔ اسی طرح انہوں نے مقصود چپڑاسی صاحب کو استعمال کیا، بلکہ انہوں نے تقریباً اپنے گھر کے ہر ملازم کو، ہر فرد کو استعمال کیا، اس کے ذریعے، اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے اربوں روپیہ منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا، جس پر ہمیں ایف ٹی ایف میں بھی جو ہے نا مشکلات پیش آئی، اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ ایف ٹی ایف کی جو ہے نا گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ وجوہات یہی تھی کہ منی لانڈرنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرتے بھی یہ بڑے ہی ہیں، غریب کی تو 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہوتی، تو وہ تو اتنے بھی میں ہی خوش ہو جاتا ہے کہ غریب انسان کے اس کو جب اچھی کھانے کو روٹی مل جائے
2 वक्त की अच्छी रोटी मिल जाए, उसके बच्चे खुश हो जाएं, तो वो इतने में ही खुश हो जाता है। तो ये लोग ही जो है ना भेजते थे, ठीक है, और ये लोग ही भेजते हैं। तो मकसूद चपरासी साहब को जब वो केस शुरू हुआ तो इन्होंने जो है ना उसे भगा दिया, दुबई भगा दिया। वो दुबई में रह रहा था, उसे पैसे वगैरह भी दे रहे थे, सब कुछ जो है ना। तो उसके बाद ये खबरें सुनने में आई कि मकसूद चपरासी साहब जो है ना इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो अरबों रुपए का मामला था, अरबों रुपए के केसेस थे, तो अगर ये ब्लैकमेल करते हैं तो उन्हें भी जो है ना फिर वो हर एक अपनी बसात के मुताबिक जो है ना काम शुरू करता है। इनके सीखे हुए थे। तो फिर कुछ देर बाद ये अभी जो रमज़ान मुबारक गुज़रा, तब पता चला कि मकसूद चपरासी साहब की डेथ हो गई है। वो अपने फ्लैट में मरे हुए पाए गए हैं। उनका वो क्या कहते हैं कि नहीं करवाया गया, मेडिकल भी नहीं करवाया गया उनका। तो उस पर शकूक व शुबहात भी ये पाए जाते हैं। और ये ख़बर इन्होंने मीडिया से भी काफ़ी दिन दबाई। मकसूद चपरासी साहब के इंतकाल की ख़बरों को मीडिया से काफ़ी दिन आउट रखा गया कि कौम को ये पता ही ना चले कि मकसूद चपरासी की डेथ हो गई है। मकसूद चपरासी कौन था, इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या थे, इसके पसे पर्दा मामलात क्या थे। तो जी हाँ, सवाल पैदा होता है कि ओ बंदे क्यों मरदे ने जिन्हां दे मामलात इन्हां नाल ने। तो इसीलिए मुझे साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के वो अल्फाज अब याद आ रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि ये सिसिलियन माफिया है। और ये इस पर साबित होता है कि ये वाकई ऐसे थे और ऐसे हैं। इसीलिए मुझे ये भी याद आ रहा है कि मारूफ लायर जनाब एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने एक बार रिमार्क्स दिए थे कि पाकिस्तान में ये 4 चीज़ें जो है ना हमेशा पाकिस्तान पर असरअंदाज होती है: अमेरिका, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और नवाज शरीफ। कि ये इतने ताकतवर हैं कि ये पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं, पाकिस्तान के अदारों पर असरअंदाज होते हैं कि ये इतने ताकतवर हैं। और इतना इन्होंने खुद को ताकतवर बनाया। कहाँ से बनाया? हमें लूट कर ही बनाया भाई। नहीं तो कल की बात है कि मैंने अपनी आंखों से देखे इनके ग्वाल मंडी में 10-20 मरले में जो है ना वो कारखाना था। कल की बात है। तो आज पूरी दुनिया में इतनी ईमानदारी से तो जो है ना तरक्की कोई नहीं होती जितनी इन्होंने की है। तो ज़ाहिर है कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर उसके फ़वाइद तो समेटते हैं, ठीक है। तो पसे पर्दा यही हक़ाइक़ हैं। तो अब इस गेम ऑफ डेथ का अगला शिकार कौन है, ये भी आश्कार हो चुका है कि इस गेम ऑफ डेथ का इनका जो अगला शिकार है और इनकी जो कोशिश रही है अब तक। तो मैं हक़ाइक़ से और दलाइल से ये बात कर रहा हूँ और दलाइल से ये आश्कार करूँगा। फैसलाबाद में इमरान खान साहब का जलसा हुआ, उसमें इमरान खान साहब की सिक्योरिटी हटाई गई, उस पर फैसलाबाद के DPO को शाबाश दी गई हमजा शहबाज की तरफ से और मरीम नवाज़ की तरफ से। तो जी हाँ, ये अब बातें ढकी छुपी नहीं रही। ये जाहिर है कि अब तक इमरान खान साहब पर 4 अटैक हो चुके हैं। लेकिन वो पंजाबी दी मिसाल है कि जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चुके। तो यकीनन अल्लाह का बंदा है, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का खैर ख्वाह है। तो जिसका अल्लाह मददगार होना उसको कोई नहीं झुका सकता। मुझे एक बात याद आ रही है कि ईरान के इनकलाब के बाद जब आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब ईरान के जो इक़्तिदार उन्होंने संभाला, तो उस वक़्त अमेरिका के स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ने ये बयान जारी किया कि सारी ताकतें हमारे साथ थी, सारी ताकतें हमारे पास थी। यानी कि दुनिया की सारी ताकतें, सारी पावरें हमारे पास थी,
لیکن پھر بھی خامنہ جیت گیا. کیوں جیت گیا؟ کیونکہ اللہ اس کے ساتھ تھا. تو یقیناً جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جیت اسی کی ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.